Welcome all of you. Today we discuss about the topic soil water conservation technique. This topic number is 5. This topic it is important for the semester and theory exam, as well as this topic also including in the practical number 12 and 13, as well as the practical number 15. म्हणजेच हा जर आपण थेरीचा टॉपिक आत्ता स्टडी केला तर हाच टॉपिक पुन्हा प्रॅक्टिकल नंबर 12 आणि प्रॅक्टिकल नंबर 13 तसेच प्रॅक्टिकल नंबर 15मध्ये सुद्धा काय होतो तो कवर होतो. सो वी स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द कन्सेप्ट ऑफ सॉइल वॉटर कन्झर्वेशन टेक्निक्स. तर सॉइल वॉटर कन्झर्वेशन टेक्निक इट इज अ प्रॅक्टिसेस which can be carried out to prevent the losses of water and soil is known as the soil वॉटर कन्झर्वेशन म्हणजेच काय तर जमिनीची होणारी धूप त्याचबरोबर पाण्याची होणारी धूप म्हणजेच काय तर रनऑफ हे काय करायचं आहे कमी करण्यासाठी जी पद्धत वापरली जाते जी टेक्निक वापरली जाते त्याला काय म्हटलं जातं सॉइल वॉटर कन्झर्वेशन. इन केस ऑफ ड्रायलँड ॲग्रिकल्चर soil and water conservation it is the major or important resources, or also in case of agriculture purpose, in case of agriculture soil and water is considered as the important resources. So this statement it is most important for the agri MPSC. that means in 2012 असा क्वेश्चन विचारला होता की नॅचरल रिसोर्सेस इन्क्लुडिंग त्याच्यामध्ये काय येतं सॉईल वॉटर अँड क्लायमेट. तर लक्षात ठेवा सॉईल वॉटर क्लायमेट म्हणजे काय लँड वॉटर अँड क्लायमेट आर दी इम्पॉर्टंट रिसोर्सेस ऑफ ॲग्रिकल्चर. सो नाव द नेक्स्ट सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन इट इज इम्पॉर्टंट इन ड्रायलँड फार्मिंग और ड्रायलँड ॲग्रिकल्चर फॉर दी इन्क्रीज दी क्रॉप प्रोडक्शन. दॅट मीन्स दी maximum crop production it is obtained or maximum crop production in dryland agriculture is received by or income or crop productivity increases in dryland agriculture by applying different soil and water conservation techniques, and these techniques are the agronomical and mechanical, that means engineering techniques or engineering measures. The main purpose of this soil and water conservation techniques those are carried out in dryland agriculture. The main purpose or main aim is the increase the water holding capacity of soil through infiltration. म्हणजेच काय तर जमिनी जी पाणी मुरण्याची जी क्षमता आहे म्हणजे पाणी साठवण्याची जी क्षमता आहे ती क्षमता काय करायची आहे वाढवायची. तर ती कशा पद्धतीने इन्फिल्ट्रेशन म्हणजे काय पाणी मुरवणं. दॅट मीन्स इन सिटू सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन. पडलेलं पावसाचं पाणी ते जमिनीमध्ये मुरवायचं आणि ते काय करायचं आपल्याला त्या जमिनीचा ओलावा म्हणजेच वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढवायची हे त्याचं काय मेन उद्देश आहे. आफ्टर दॅट दी नेक्स्ट एम इज दी टू रिड्यूस दी रन ऑफ लॉसेस रिमूव्हल ऑफ एक्सेस वॉटर फ्रॉम फील्ड. ते रन ऑफ झालं किंवा आपोआप पावसाचं पाणी पडलेलं की जे निघून जातं त्याला आपण रन ऑफ म्हणतो, आणि हे रन ऑफ जो होतो तो रन ऑफ आपल्याला कमी करायचा आहे. व्हाय रन ऑफ इज reduces because due to the runoff soil erosion is occurs, also the soil fertility is degraded. म्हणजे जमिनीची सुपीकता आहे ती काय होते कमी होते. त्याचबरोबर जमिनीचा होणारी धूप आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं रनऑफ सॉईलचा रनऑफ कसा होतो. सो दीज आर दी मेन ऑब्जेक्टिव्ह और मेन एम ऑफ दी सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन टेक्निक. मेन ऑब्जेक्ट इन्क्रीज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉईल, also reduce the runoff losses. So this soil and water conservation technique is also helpful to control the runoff. So this about the soil water conservation. Now we study about the different techniques in soil, different techniques of soil water conservation. In that soil water conservation techniques, agronomical and mechanical, these are main types of soil water conservation. And these main types, that means agronomical and mechanical, that means engineering measures, is also classified or also divided into different types. In this lecture we study about only agronomical measures. Those are used or carried out to soil and water conservation. And in next lecture or in next video we study about the mechanical or engineering measures which are used to soil and water conservation
soil and water conservation, dryland agriculture or rainfed farming. So first, agronomical measures. In case of agronomical measures, there are different measures or different techniques are used, but to follow these measures, we first take the point, that means the point, which point, that means these agronomic measures, it is applied where the slope of soil is लेस दॅन 2, म्हणजे ज्या ठिकाणी जमिनीचा उतार हा किती असायला पाहिजे, 2% कमी असायला पाहिजे. त्यावेळेसच आपल्याला काय करता येईल, ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स वापरता येतील. ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स कशाचे आहेत तर सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन. MPSCला तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारू शकतात, कसा, ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स ऑफ सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन इट इज अप्लाइड इन विच एरिया. तर त्याचं उत्तर काय, ज्या ठिकाणी जमिनीचा स्लोप म्हणजे द सॉईल स्लोप हॅविंग लेस दॅन 2%, हॅविंग स्लोप लेस दॅन 2% ॲट दॅट एरिया और दोज एरिया द ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स ऑफ सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन कॅन बी अप्लाय. अशा पद्धतीने तुम्हाला MPSCला क्वेश्चन विचारू शकतात. म्हणजेच हा पॉईंट कोणता, की दी ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स आर applied in area where the soil slope of soil is less than 2%. असा क्वेश्चन विचारण्याचे चान्सेस आहेत. त्याचं उत्तर मग लेस दॅन 2% असणार आहे, लक्षात ठेवा. हे भविष्यात तुम्हाला उपयोगी पडू शकतं. नाव वी स्टडी डिफरंट मेजर्स. सो फर्स्ट, विच आर दी ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स आर अप्लाइड टू सॉईल अँड वॉटर कन्झर्वेशन. So first one is the land preparation. Land preparation also known by the tillage operation. Second one is the control cultivation. Next one is the choice of crop. Choice of crop also known by the another name is dense cropping, dense growing cropping. Next one strip cropping. Strip cropping त्याला मराठीत आपण पट्टा पद्धत असं म्हणतो. Next one the crop rotation or cropping scheme. After that cover crop. After that mulching. Next one is the application of manures and fertilizer, and last one is the application of chemical. These are the different agronomical measures applied to soil water conservation where the annual rainfall is less as well as the slope of soil is less than 2%. तर या ॲग्रोनॉमिकल मेजर्समध्ये सुद्धा MPSCला असा क्वेश्चन विचारू शकतात, किंवा विचारू शकतात म्हणजे विचारलेलाच आहे. 2016 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2016ला याच्यावरती विचारलेला आहे. कसा क्वेश्चन होता, विच आर द ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स अप्लाय टू सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन. म्हणजेच या एवढे जे आहेत यापैकी म्हणजे लँड प्रिपरेशन असेल, कंट्रोल कल्टिवेशन, चॉईस ऑफ क्रॉप, स्ट्रीप क्रॉपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, याच्यापैकी कोणकोणते सॉईल वॉटर कन्झर्वेशन ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स म्हणून वापरले जातात. तर त्या ऑप्शनमध्ये जे काय यापैकी दिसतील ते सिलेक्ट करायचे. म्हणजे 2016ला कसा क्वेश्चन विचारला होता, की पाण्याची धूप रोखण्यासाठी कृषीविद्याविषयक कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या जातात. तर त्याचं उत्तर काय होतं, पिकांची निवड. पिकांची निवड म्हणजेच काय, चॉईस ऑफ क्रॉप. व जमिनीची मशागत म्हणजेच काय, लँड प्रिपरेशन. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये ऑप्शन काय होता अजून, पट्टापेर. पट्टापेर म्हणजेच काय, स्ट्रीप क्रॉपिंग. आणि जमिनीचे आच्छादन. जमिनीचे आच्छादन म्हणजे काय, मल्चिंग. म्हणजे ऑप्शनमध्ये हे सारे ऑप्शन होते. तर सर्वचं सर्व काय त्याचे ते उत्तर बरोबर आहे. अशा पद्धतीनं क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो नाव वी स्टडी अबाउट द ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स वन बाय वन. So first one, land preparation. Land preparation, that means they carried out the tillage operation after the harvesting of crops for the sowing of next crop. Different practices should be done. That means like tillage, harrowing, etc. These practices are helpful to reduce the soil erosion as well as the increase the infiltration rate of soil. In case of soil water conservation, the aim of soil water conservation is, first one is the increase the infiltration rate of soil.
and second one is the reduce the runoff losses. So how land preparation it is helpful to increase the infiltration rate as well as the reduce the runoff losses. When we done the plowing, that means the land preparation is done, tillage practice is done, at that time compactness of soil is decreases, soil becomes loose, and when after tillage when soil becomes loose and rainfall is occurs, at that time infiltration rate of soil is increases. म्हणजे आपण पाठीमागच्या सेमिस्टरला म्हणजे सेकंड सेमिस्टरला पाहिलं फॅक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, कॉम्पॅक्टनेस अँड लूज सॉईल. म्हणजे जर सॉईल लूज असेल म्हणजेच काय केलं असेल नांगरणी केली असेल तर त्यावेळेस जे सॉईलचा कॉम्पॅक्टनेस आहे तो काय होतो लूज होतो आणि पडलेलं पावसाचं पाणी किंवा आपण दिलेलं इरिगेशन ते काय होतं ते पाणी जमिनीमध्ये जास्त मुरतं, म्हणजेच काय होतं तर इन्फिल्ट्रेशन रेट वाढतो. नाव द नेक्स्ट रिड्यूस सॉईल इरोजन. हाऊ सॉईल इरोजन इज रिड्यूस आफ्टर फ्लाविंग और आफ्टर टिलेज ऑपरेशन. मोस्ट ऑफ दी क्लॉड्स आर फॉर्म. म्हणजे नांगरणी केल्यानंतर जे त्याला आपण गावाकडल्या भाषेमध्ये काय म्हणतो ढेकळं असं म्हणतो, ते ढेकळं काय होतात मोठ्या प्रमाणात तयार होतात. म्हणजे जे नांगरणी केल्यानंतर त्या पद्धतीने नांगरणी होते, ढेकळे तयार होतात. आणि these clods are helpful to reduce the flow of water or decrease the flow of water. म्हणजे जर पाऊस पडला असेल तर पाऊस पडल्यानंतर जे जमिनीमध्ये आपल्या शेतामध्ये जे नांगरणी केल्यानंतर जे क्लॉड्स तयार झालेले आहेत ते क्लॉड्स काय करतात तर वाहत्या पाण्याचा वेग काय करतात कमी करतात. म्हणजे ज्या ठिकाणी काय होतं रन ऑफ लॉसेस कमी करण्यास मदत करतात. सो दिस इज अबाउट दी लँड प्रिपरेशन. नाव दी next one is the contour practices or contour practices, also known as the contour cultivation. Contour cultivation, here the definition of contour, it is important for the MCR purpose. The definition of contour is the line on point having equal elevation. तुम्ही इंजिन सेकंड सेमेस्टरच्या इंजिनमध्ये कदाचित कंटूरचे डेफिनेशन शिकला असाल, तर तसं कन्सिडर करून मी पुढचा पॉईंट घेतो म्हणजेच कंटूर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन कंटूर लाईन. म्हणजेच कंटूर प्रॅक्टिसेस आपल्याला अप्लाय करून म्हणजेच काय करायचे दी कंटूर प्रॅक्टिसेस लाईक दी फ्लाविंग, डिस्किंग, प्लांटिंग, कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग इज कॅरीड आउट अक्रॉस टू दी स्लोप ऑफ लँड, नॉट पॅरलल. हिअर दी अक्रॉस टू दी स्लोप. म्हणजेच या ठिकाणी कसं जर जमिनीचा उतार या पद्धतीनं असेल, या पद्धतीनं जमिनीचा उतार असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे ॲक्रॉस टू दी स्लोप या पद्धतीनं आपल्याला नांगरणी करायची आहे, टिलेज प्रॅक्टिसेस अप्लाय करायचे आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला क्रॉप्स लावायचे. काय करायचं या ठिकाणी क्रॉप्स लावायचे. हाऊ दिस कंटूर प्रॅक्टिस इज हेल्पफुल टू increase the crop production or soil water conservation. When the rainfall is occurs, at that time the water is goes लो एरिया. दॅट मीन्स ज्यावेळेस इथून पाऊस पडतो त्यावेळेस तो पाऊस काय होतो या दिशेनं जे उताराच्या दिशेनं वाहत असतं. त्यावेळेस आपण जे फ्लॉविंग केलेले जे नांगरणी केलेले या ठिकाणी जे रिजेस आहेत ते रिजेस काय करतात येणारं वॉटर या ठिकाणी अडवून ठेवतात आणि वॉटर अडवल्यामुळं या ठिकाणी वॉटर स्टॅग्नेशन होतं आणि सॉईलचा इन्फिल्ट्रेशन रेट वाढतो. त्याचबरोबर वाहून येणारं पाणी ते काय होतं ते ह्या रिजेस थ्रू म्हणजे जे आपण उताराच्या आडव्या दिशेला नांगरणी केलेली आहे त्याच्यामध्ये ते क्रॉप आहेत ते क्रॉप आणि ते रिजेससुद्धा काय करतात पाणी अडवून ठेवतात. म्हणजे इन्फिल्ट्रेशन तर वाढतो त्याचबरोबर सॉईलचा रन ऑफ काय होतो या ठिकाणी कमी होतो. सो like that the contour practices or contour cultivation is done or applied to the soil water conservation. So next one is the next practice is choice of crops. That means selection of crop. In simple language, selection of crop. In case of choice of crop, for cultivation such types of crops are selected. Those are helpful to protect the soil. That means the which are erosion resistant crop. Erosion resistant. Here erosion resistant it is also important, or erosion permitting. These two concepts are most important for banking purpose, MCR purpose, MPSC purpose, as well as the state civil service
सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम म्हणजे MPSC असेल, कोणत्याही राज्याची MPSC असेल, मग ती महाराष्ट्र असेल, कर्नाटक असेल, हैदराबाद असेल, कोणत्याही राज्याची ती MPSC असेल त्या ठिकाणी बँकिंगसाठी त्याचबरोबर MCRसाठी सुद्धा उपयोगी पडतं. तर याच्यामध्ये मी तो पॉईंट आल्यानंतर सांगेलच की कोणत्या वर्षी कोणता क्वेश्चन कशा पद्धतीने विचारला किंवा तो फिरून कसा क्वेश्चन विचारू शकतो. सो फर्स्ट वन वी स्टडी अबाउट दी व्हॉट इज मीन बाय सॉईल इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स and erosion resistant crop. So first one is erosion permitting crop. Erosion permitting crop, that means those crop which are not protect the soil, or those crop which are not helpful to conserve the soil is known as the erosion permitting crop. And these crops are the cereal crops, all cereal crops like the sorghum, maize, pearl millet, etc. That means those tall growing crops, those are the tall growing crops. These all crops are the erosion permitting crops. This example is always remember. म्हणजे हे उदाहरण काय, इरोजन परमिटिंग म्हणजे काय आणि इरोजन परमिटिंग क्रॉप कोणकोणते आहेत हे लक्षात ठेवा, कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा. हे तुम्हाला भविष्यात कधीही कोणतीही एक्झाम द्यायची असेल, म्हणजे बँकिंग असेल, MPSC असेल, MCR असेल, राज्यसेवा असेल, तर त्यावेळेस हा क्वेश्चन तुम्हाला 100% विचारला जाण्याची चान्सेस आहे. या कधी या दोन्हीचं कॉम्बिनेशनमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल, ते सांगतो नेक्स्ट. सो फर्स्ट वन वी स्टडी इरोजन परमिटिंग. हे इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स म्हणजे काय, त्याचे डेफिनेशन आहे, त्याचे उदाहरण पहिले. आता नाऊ वी स्टडी अबाउट दी सॉईल रेजिस्टंट क्रॉप. सॉईल रेजिस्टंट क्रॉप, द क्रॉप विच आर हेल्पफुल टू कन्झर्व दी सॉईल और प्रोटेक्ट दी सॉईल इज नोन ॲज दी soil erosion resistant crop or erosion resistant crop. And these crops are the close growing crops or having canopy is more like the legumes crops. म्हणजेच काय त्याच्यामध्ये दॅट मीन्स दी काउपी, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम एक्सेट्रा. म्हणजे असे क्रॉप की ज्याची कॅनॉपी कशी असते, जास्त असते. म्हणजेच तुम्ही कदाचित फील्डवरती पाहिलं असेल की जर ग्राउंडनट क्रॉप लावलं तर ते ग्राउंडनट क्रॉपचा घेर कसा असतो, त्याला क्रॉप जिओमेट्री असं म्हणतो. तो त्याचा घेर कसा असतो, मोठा असतो. म्हणजे थोडक्यात त्याची कॅनॉपी मोठी असल्यामुळं जे रेनफॉल झाल्यानंतर होणारं रेन इरोजन किंवा त्याला स्प्लॅश इरोजन असं म्हटलं जातं. ते स्प्लॅश इरोजन, रेन इरोजन रेन इरोजन नाही, फ्लॅश इरोजन कमी केलं जातं. दॅट मीन्स द इम्पॅक्ट ऑफ रेन ड्रॉप इट रिड्युसेस बाय दी this cowpea, groundnut, green gram, black gram etc. crop, and it is helpful to protect the soil from the erosion, so is known as the soil erosion resistant crops. So समजलं दोन सॉईल इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स आणि सॉईल इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप. तर आता याच्यावरती बँकिंगसाठी असेल, MPSCसाठी असेल किंवा MCRसाठी असेल, क्वेश्चन कसा विचारला जाऊ शकेल. कोणतेही आता याच्यामध्ये कोणतेही सिमिलर एक आता फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण घेऊया आपण. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013 आहे. यावर्षी चॉईस ऑफ क्रॉप म्हणजे याच्यावरती सॉईल इरोजन आणि सॉईल रेजिस्टंट याच्यावरती एक क्वेश्चन विचारला होता. एक क्वेश्चन असा होता, खालीलपैकी कोणते पीक मृदा व पाणी संधारण साधण्यासाठी उपयुक्त आहे. खालीलपैकी कोणते पीक मृदा व पाणी संधारण साधण्यासाठी उपयुक्त आहे. तर ऑप्शन काय होते त्याचे, चवळी म्हणजेच काय काउपी, मका, मेज, ज्वारी म्हणजेच सॉर्गम, बाजरी म्हणजेच पर्ल मिल. तर याचं उत्तर काय, क्वेश्चन असा होता. क्वेश्चन काय तर इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप त्यांनी विचारलेलं. मग काय उत्तर येणार आहे तर काउपी. अशा पद्धतीने याच्यावरती तुम्हाला सेमिस्टर एंड थेअरीलाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, प्रॅक्टिकल एक्झामलाही विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर असाच क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये म्हणजे कोणत्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये विचारला जाऊ शकतो. असाच क्वेश्चन ॲग्री MPSC 2016 विचारला होता. काय विचारला होता क्वेश्चन, असा विचारला होता की फ्रॉम अमाउंट फॉलोइंग क्रॉप्स
विच क्रॉप इज नॉट इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप, म्हणजेच खाली दिलेल्यापैकी कोणते इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप नाही. एक्झाम्पल होतं म्हणजे ह्याचे ऑप्शन होते ग्राउंडनट, हुलगा, सोयाबीन, प्रोसोमिलेट. प्रोसोमिलेट म्हणजे त्याला मराठीत वरी असं म्हणतो, तर उत्तर काय होतं प्रोसोमिलेट. प्रोसोमिलेट काय आहे सिरियल्स क्रॉप आहे. नाव next agronomical practices, it is the example, see this picture, this is the example of choice of crops. The crops that means selection of crops, the crop having vegetative area is more and they can cover the soil, म्हणजेच उदाहरण काय groundnut. Now the next strip cropping. Strip cropping, this strip cropping it is also important for the semester end theory exam. The definition of strip cropping, त्याला मराठीत आपण पठ्ठा पद्धत असं म्हणतो. तर याच्यावरती याची डेफिनेशन आणि त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत ते आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. सो फर्स्ट वन, व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रीप क्रॉपिंग. स्ट्रीप क्रॉपिंग इन सिम्पल लँग्वेज ग्रोईंग ऑफ क्रॉप्स विथ रो. स्ट्रीप क्रॉपिंग पट्टा पद्धत म्हणजे वन रो ऑफ म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन दिस स्ट्रीप क्रॉपिंग वन रो ग्रोईंग ऑफ सॉईल रेजिस्टंट क्रॉप, वन रो ग्रोईंग ऑफ सॉईल परमिटिंग क्रॉप्स, सॉरी इरोजन परमिटिंग क्रॉप. इरोजन रेजिस्टंट अँड इरोजन परमिटिंग याच्यामध्ये हे दोनच लक्षात ठेवायचं. स्ट्रीप क्रॉपिंगमध्ये काय तर पठ्ठा पद्धत, आणि पठ्ठा पद्धत करताना आपल्याला दोन वेगवेगळे पिकं घ्यायचे. तर तो दोन वेगवेगळे पिकं कोणती, एक म्हणजे इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप आणि एक इरोजन परमिटिंग क्रॉप. इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप म्हणजे कोणते तर ग्राउंडनट, काऊपी, ब्लॅक ग्राम एक्सेट्रा जे लिग्युम्स आहेत ते. आणि इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स म्हणजे तर सिरियल क्रॉप म्हणजेच बाजरा, सॉर्गम, मेज, प्रोसोमिलेट एक्सेट्रा. तर हे दोनच उदाहरण तुम्हाला लक्षात ठेवून काय करायचं आहे स्ट्रीप क्रॉपिंग. जर पाठीमागचं इरोजन रेजिस्टंट आणि इरोजन परमिटिंग समजलं असेल तर स्ट्रीप क्रॉपिंग तुम्हाला लवकर समजेल. सो फर्स्ट वन स्ट्रीप क्रॉपिंग. स्ट्रीप क्रॉपिंग इज दी ग्रोईंग ऑफ क्रॉप्स विथ रो और प्लांटिंग ऑफ क्रॉप विथ स्ट्रीप. दीज आर दी सिम्पल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीप क्रॉपिंग. या पिक्चरमध्ये तुम्ही पाहू शकता, याच पिक्चरमध्ये दिलेलं एक रो हा तुम्हाला टॉल ग्रोईंग क्रॉपचा दिसतो, एक शॉर्ट ग्रोईंग क्रॉपचा दिसतो. इट इज द वन इज द सिरियल, वन इज दी पल्सेस. इट इज दी स्ट्रीप क्रॉपिंग. इट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ द स्ट्रीप क्रॉपिंग. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता एक पट्टा, ठराविक पट्टा कशाचा आहे मेजचा आहे, आणि ठराविक पट्टा हा कशाचा आहे तर ग्राउंडनट आहे. इट इज द एक्झाम्पल ऑफ स्ट्रीप क्रॉपिंग. ऑल्सो नाव द टाइप्स ऑफ स्ट्रीप क्रॉपिंग. स्ट्रीप क्रॉपिंग इन दॅट first one is the buffer strip cropping, second contour strip cropping, third one field strip cropping, and fourth one is the wind strip cropping. These are the four types of strip cropping. In that first we study about the buffer strip cropping. Buffer strip cropping, the growing of one strip of erosion resistant crop and another strip of erosion permitting crops is known as the is known as the buffer strip cropping. In buffer strip cropping, it is helpful to protection of land from the soil erosion. म्हणजे ज्यावेळेस आपण बफर स्ट्रीप क्रॉपिंग करू त्यावेळेस याचा फायदा काय होतो तर सॉईलचं इरोजन होते, ते सॉईलचं इरोजन कमी करण्यासाठी बफर स्ट्रीप क्रॉपिंगचा उपयोग होतो. आणि इन बफर स्ट्रीप क्रॉपिंग इन दी कंटूर लाईन और कंटूर स्ट्रीप इन बिटवीन कंटूर, म्हणजे ज्या ठिकाणी कंटूर आपण पाहिलंच पाठीमागे. कंटूर मीन्स कंटूर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप अक्रॉस दी स्लोप ऑफ सॉईल. म्हणजे कंटूर कल्टिवेशन याच्यामध्ये काय लावायचं तर आपल्याला ग्रासेस लावायचे, ग्रासेस किंवा लिगोम्स. तर त्याला काय म्हटलं जातं बफर स्ट्रीप क्रॉपिंग. सिम्पल आणि साध्या भाषेमध्ये लक्षात ठेवा. काय लक्षात ठेवायचं बफर स्ट्रीप क्रॉपिंग. Buffer strip cropping in this method is a strip of grasses or legumes are grown between the contour strip crop in rotation. ग्रासेस किंवा लिग्युम्स याचं रोटेशन करून आपल्याला ॲक्रॉस दी स्लोप म्हणजे एक पट्टा इरोजन रेजिस्टंट, एक पट्टा इरोजन परमिटिंग क्रॉपचा घेऊन काय आपल्याला करायचं आहे क्रॉपचं कल्टिवेशन करायचं. त्याला काय म्हटलं जातं बफर स्ट्रीप क्रॉपिंग. नेक्स्ट वन इज दी कंटूर स्ट्रीप क्रॉपिंग. जर कंटूर क्रॉपिंग समजलं असेल तर कंटूर स्ट्रीप क्रॉपिंग समजायला काहीच अडचण नाही. Contour cultivation or contour cropping, cultivation of crop across the slope. But in case of contour strip cropping, the cultivation of crop across the slope in the form of one strip of erosion permitting crops and another strip of erosion resistant crop.
इज नोन ॲज दी कंटूर स्ट्रीप क्रॉपिंग. म्हणजेच एक पट्टा कशाचा काय करायचा आहे आपल्याला, तर इरोजन रेजिस्टंट क्रॉपचा आणि दुसरा पट्टा इरोजन परमिटिंगचा. अशा पद्धतीनं सोईंग करायचे, पण ती कशी ॲक्रॉस टू दी स्लोप, त्यालाच काय म्हटलं जातं, कंटूर स्ट्रीप क्रॉप. नाव द नेक्स्ट वन इज दी field strip cropping. Field strip cropping, it is cultivation of crop, that means the one alternate strip of erosion permitting crops and alternate strip of erosion resistant crop are raised across the general slope of land. म्हणजे जमीन सरळ असेल किंवा जमिनीचा उतार एवढा जास्त नसेल, 2पेक्षाही कमी असेल, अशा ठिकाणी काय करायचं आहे, एक इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप आणि एक इरोजन परमिटिंग क्रॉप, असे क्रॉप्स निवडून एक पट्टा इरोजन रेजिस्टंटचा आणि एक पट्टा इरोजन परमिटिंग क्रॉपचा लावायचा सरळ इन लेवल लँडवरती. तर त्याला काय म्हटलं जातं, फिल्ड स्ट्रीप क्रॉपिंग. नाव द नेक्स्ट वन इज दी वाइंड स्ट्रीप क्रॉपिंग. वाइंड स्ट्रीप क्रॉपिंग, इट इज ऑल्सो दी स्ट्रीप क्रॉपिंग ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स अँड इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप्स. द डिरेक्शन ऑफ दी वाइंड इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कंट्रोल. म्हणजे जशी वाऱ्याची दिशा आहे त्या वाऱ्याच्या दिशेच्या विरुद्ध काय करायचं आपल्याला, एक इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप आणि एक इरोजन परमिटंट क्रॉप आपल्याला काय करायचं आहे, लावायचं आहे. तर थोडक्यात म्हणजे काहीतरी शेल्टर बेल्ट किंवा विंड बेल्ट या माध्यमातून ते काय करायचं आपल्याला लावायचं. जसं की ग्रासेसचं जर उदाहरण घेतलं तर आपण केळीच्या बाजूला काय लावतो, गिनी गोल लावतो. तर काही लोक गिनी गोल म्हणत असतील, तर काही गोल त्याला काही जण घास गवत असं म्हणतात. जे म्हणजे हे दोन नाव आहे, जे ज्यापैकी तुमच्याकडे जे म्हणत असाल ते तुम्ही काय करा, ते लक्षात ठेवा. नाव दे नेक्स्ट वन इज दी क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर दी MCR पर्पज ॲज वेल ॲज दी ऑब्जेक्टिव्ह पर्पज इन ए सेमिस्टर एंड थेरी. द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन, इट इज अ प्लांटिंग ऑफ डिफरंट क्रॉप इन अ गिवन फील्ड एव्हरी इयर ऑर एव्हरी सेव्हरल इयर्स. दॅट मीन्स दी म्हणजे या ठिकाणी काय करायचं आहे, तर आपल्याला क्रॉप रोटेशन, दॅट मीन्स इन दिस इयर वी टेक दी सिरियल क्रॉप्स, इन अनदर इयर, इन नेक्स्ट इयर वी टेक द लिग्युम्स, इन नेक्स्ट इयर वी टेक दी ऑइल सीड. लाईक दॅट दी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन इन फील्ड इज नोन ॲज दी क्रॉप रोटेशन. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं आहे, तर या ठिकाणी जे पिकाचं उत्पन्न घ्यायचं आहे, तर ते पिकाचं उत्पन्न घेत असताना किंवा कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप करत असताना एकच क्रॉप आपल्याला घ्यायचं नाही, तर काय करायचं आहे, आलटून पालटून क्रॉप घ्यायचे आहे. म्हणजे या खरीपमध्ये जर आपण तूर घेतली, तर रब्बीमध्ये व्हीट घेणार, परत समरमध्ये ग्राउंडनट घ्या. अशा पद्धतीनं क्रॉप रोटेशन करायचं. वर्षानुवर्ष क्रॉप रोटेशन म्हणजे वेगवेगळे क्रॉप घ्यायचे, त्याला काय म्हटलं जातं, क्रॉप रोटेशन. या फिगरमध्ये तुम्ही पाहू शकता क्रॉप रोटेशन प्लॅन. कॉर्न असेल, ग्राउंडनट असेल, ओनियन एक्सेट्रा अप टू मेक्स. म्हणजेच ॲग्रोनॉमिकल क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, अशा पद्धतीनं क्रॉप रोटेशन ठेवलं तर याचा फायदा काय होतो, इट इज हेल्पफुल टू इन्क्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉईल. ऑल्सो इट इज हेल्पफुल टू मेंटेन द फिजिकल स्टेटस ऑफ द सॉईल अँड as well as that means the maintain physical structure as well as the soil productivity. It is helpful to increase the crop production. So like that the crop production. Next one is the cover crop. Cover crop, it is also another similar to choice of crop. That means the selection of crops. The crops is selected, those are helpful to increase the which are helpful to protect the land. That means the crop is act as an umbrella to reduce soil erosion. म्हणजेच असं क्रॉप निवडायचे की जेणेकरून त्या क्रॉपमुळं काय झालं नाही पाहिजे, सॉईल इरोजन झालं नाही पाहिजे. म्हणजे सॉईल इरोजन त्याच्यामुळं काय झालं पाहिजे, कमी झालं पाहिजे. असं क्रॉप काय करायचं, निवडायचं. तर फॉर एक्झाम्पल दी क्रॉप्स हॅविंग मोर डेन्सिटी. म्हणजेच आपण कशामध्ये याचं उदाहरण पाहिलं तर ते इरोजन रेजिस्टंट क्रॉपमध्ये पाहिलं. फॉर एक्झाम्पल ग्राउंड. अनदर एक्झाम्पल इज दी हॉर्स ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम, देंचा. These crops having canopy is more and which are helpful to reduce the soil erosion. When the rainfall is occurs, the impact of raindrop it is reduces by these crop.
that means this horse gram, green gram, black gram, dencha, groundnut, and it is helpful to decrease the soil erosion. And it is also helpful to increase the water holding capacity of soil. How? When the impact of raindrop is decreases, at that time the velocity of runoff is decreases, and that means the water is stand for the longer time or longer period, and at that time when the water is stay or water is, that means the runoff is stopped, water is stagnation for the longer time, at that time infiltration rate of the soil is increases. म्हणजे ज्यावेळेस पावसाचं पाणी या झाडावरती पडेल तर ते त्या पावसाचा पाण्याचा म्हणजे जो पावसाचा थेंब आहे त्याचा पाण्याचा जो काय व्हेलॉसिटी आहे त्याचा वेग आहे तो काय होणार आहे या क्रॉपमुळं कमी होणार आहे, आणि ते अलगद काय होणार आहे जमिनीवरती साचून राहणार आहे. त्याच्यापासून होणारा जो रनऑफ आहे तो कमी होणार आहे, कारण त्याची व्हेलॉसिटी काय झालेली आहे कमी झालेली आहे, आणि ती व्हेलॉसिटी कमी झाल्यामुळे सॉईलचं काय होणार आहे इनफिल्ट्रेशन रेट वाढणार आहे. सो these are the crop covers. Now the next one is the mulching. In simple language, any material applied to soil to reduce the rate of soil erosion, evaporation is known as the mulching. Or in simple language, another definition of mulches is the any material which is applied to cover the soil or protect the soil is known as the mulching. And this mulching, it is helpful to reduce the effect of raindrop or reduce the rate of evaporation, also reduce the soil erosion. When this mulching is applied, that means if a plant residues it used as the mulching, it is helpful to reduce the runoff up to 30%. म्हणजे जो दोन फील्डचे या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला कंपॅरिझन आहे. एक फील्ड कशाचे मल्चिंगचे आणि एक विदाऊट मल्चिंगचे आहे. विदाऊट मल्चिंग जी सॉईल आहे त्याचं जेवढं सॉईल इरोजन होतं आहे त्याच्यात 30% कमी इरोजन कशाचं होतं, ज्या ठिकाणी क्रॉप कवर आहे त्या ठिकाणी प्लांट रेसिड्यूज आहे त्या ठिकाणी. दॅट मीन्स मल्चिंग इट इज हेल्पफुल टू reduce the runoff losses, as well as it is helpful to increase the water holding capacity or moisture content in soil. There are different types of soil moisture: vertical mulches, plastic mulches, soil mulches, duster mulches. In case of mulching, we detail study in the topic management of crops. म्हणजे management of crop हा आपला एक टॉपिक आहे. त्या टॉपिकमध्ये आपण मल्चेस, टाईप्स ऑफ मल्चेस आणि त्या टाईप्स ऑफ मल्चेसवरती त्याचे वेगवेगळे एक्झाम्पल जे की MPSCला विचारले जाऊ शकतात. 100% एखादं तरी उदाहरण विचारलं जाऊ शकतं. याचं काय करायचं आपल्याला तो डिटेलमध्ये स्टडी आपण त्या टॉपिकमध्ये बघणार आहोत. सो this is about the mulching. Now the next see this picture, it is the crop residues used as the mulching. Now the next one is the application of manures and fertilizers. Manures and fertilizers, it is applied to soil and water conservation. Why apply? Because when we apply the manures, the physical condition of soil is increases. That means the increase the organic matter content. म्हणजेच जमिनीमध्ये जर आपण मॅन्युअर अप्लाय केलं तर सॉईलचा ऑर्गॅनिक मॅटर कंटेंट काय होतो वाढतो. तर ऑर्गॅनिक मॅटर कंटेंटचा काय रोल असतो तर सॉईल आणि क्लायमॅटिक कंडिशनमध्ये आपण पाहिला. Soil organic matter, it is helpful to increase the physical condition of soil, and when physical condition of soil, that means the clay content is increases, and clay content absorb the more water, or it is hold the more water, that means the increase the water holding capacity of soil, and it is helpful to reduce the soil losses. म्हणजे ऑर्गॅनिक मॅटर कंटेंट वाढला तर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी त्या सॉईलची वाढते. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी वाढली म्हणजेच काय इन्फिल्ट्रेशन रेट वाढला, आणि इन्फिल्ट्रेशन रेट वाढला म्हणजे जमिनीमध्ये जे पाणी पावसाचं पडणार आहे जमिनीवरती पडणार आहे तर ते जास्त ऑब्सॉर्ब केल्यामुळं होणारा रन ऑफ लॉसेससुद्धा काय होणार आहे या ठिकाणी कमी होणार आहे. दॅट मीन्स दी मॅन्युअर्स इट इज हेल्पफुल टू इन्क्रीज दी और इम्प्रूव दी फिजिकल कंडिशन ऑफ सॉईल as well as it is reduce the runoff losses or losses of soil as well as the water. And next one is fertilizer. When apply the fertilizer improve the vegetative growth.
of the crop, and it is helpful to control the soil erosion. म्हणजेच आपण जर ग्राउंडनट क्रॉपला फर्टिलायझर युरिया अप्लाय केला तर क्रॉपची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ म्हणजे त्याची कॅनॉपी काय होणार आहे, वाढणार आहे, आणि जेवढी त्याची कॅनॉपी वाढेल आहे ग्राउंडनट क्रॉपची तेवढं काय होणार आहे, सॉईल इरोजन कमी होणार आहे. हे आपण चॉईस ऑफ क्रॉपमध्ये पाहिलं आहे. सो लास्ट वन इज दी ॲप्लिकेशन ऑफ केमिकल. ॲप्लिकेशन ऑफ केमिकल, use of those chemical which are helpful to reduce the soil erosion as well as it is increase the water holding capacity of soil. तर असे कोणकोणते आहेत, तर पॉलीविनाइल अल्कोहोल, this chemical it is used to increase or aggregate the stability of soil. म्हणजे सॉईलवरती जर अप्लाय केलं तर याची काय होते, ॲग्रिगेट्स काय होतात, सॉईलचे वाढतात. आता सॉईल ॲग्रिगेट्स काय आहे, तुम्ही सॉईलच्या फर्स्ट सेमिस्टरच्या सॉईलच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही शिकला असाल कोर्समध्ये. नेक्स्ट वन इज दी सॉईल ट्रीटेड विथ बुटिमिन. आता दुसरं एक्झाम्पल काय, बुटिमिन इट इज इन्क्रीज द वॉटर स्टेबल ॲग्रिगेट्स अँड इन्फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी. सो फर्स्ट वन वी स्टडी अबाउट दी ॲप्लिकेशन ऑफ केमिकल. इन दॅट दी पॉलीविनाइल इट इज हेल्पफुल टू इन्क्रीज दी सॉईल ॲग्रिगेट्स म्हणजे सॉईल ॲग्रिगेट्स वाढण्यासाठी कशाचा उपयोग केला जातो, पॉलीविनाइल अल्कोहोल. इट इज इम्पॉर्टंट टू MPSC पर्पज. द एक्झाम्पल ऑफ give the example of soil chemical which are helpful to aggregate the soil. The example is polyvinyl alcohol. When the polyvinyl alcohol is applied to the soil, at that time soil aggregates is increasing. The another example of chemical which are increase the water stable or infiltration rate of soil, this is the bitumen. It is the one of the example which is helpful to increase the water stable and aggregates of soil as well as the infiltration capacity of soil. Like that these are the different agronomical practices which are used to soil water conservation, that means to increase the infiltration rate and decrease the runoff losses.